दर्दनाक माड़ा ते भद्दा सुपना जिहड़ा मैं उठूंगा तो टुट जूगा। बट जिवें जिवें दिन वध रहे ने तो गल्लां चेते आउंदियां, फेसबुक तो देखदा ते लगदा कि ये सच है। मैं यही कहूँगा कि ये कुछ यादां साडे कोल रह गईयां दीप बाई दियां, सो उहनूं साਂਭ के रखना चाहिदा। वैसे सानूं दीप बहुत कुछ गया, पता नहीं लगा मैं की बोलां, की करां। वो बैठे सी, वो कहंदे हाँ जी की होया, तो मैं चुप-चाप करके बाहर आ गया। मैनूं साह लैण 'ਚ प्रॉब्लम हुई। मैं कहा हो नहीं सकदा। फिर सारी रात जाग के कट्टी। वो रात मेरी ज़िंदगी दी सब तो लंबी रात, कहंदे भी सौं के रात छोटी हो जाती, जाग के रित रात वर्गी कोई लंबी शै नहीं, बड़ी लंबी रात रही। क्रिया गल करना भी बड़ा औखा हो रहा, मन भावुक हो रहा आ, शब्द नहीं निकल पा रहे। मनदीप बाई का दुख है, वो मनदीप बाई का ही दुख है। जो ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਰਾ 1 ਕਰਦਾ, ਜੋਰਾ 2 ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਰੀ ਵੀ ਕੱਟਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। बड़े सारे सवाल चुके गए, लोगों के वालों इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अजे भी बार बार सवाल चुके जा रहे हैं। जरीना राय की गल करें तो उन्होंने वालों भी रीसेंट एक पोस्ट साझी की गई। 120 घंटिया उन्होंने दसिया कि 120 घंटे की सी, किवें आए, किवें गए, की कुछ होया। तुहानू परसनली की लगता है कि हाँ की हो सकता है? साडे वाला मूवी जो कि रिलीज़ होएगी हुण, मैं चाहनी उहदे बारे थोड़ा जिहा जरूर सुखदीप दसो। और फिल्म दे विच किवें सैट ते माहौल सी, किवें तुसीं गए, किवें दे करैक्टर जिहड़े नज़र आउणगे, कदों रिलीज़ होण जा रही? फिल्म हमेशा जज्बे नाल बनदी है, फिल्म कदी पैसे नाल नहीं बनदी। जे फिल्म पैसे नाल बनदी हुंदी तां फिर बहुत लोकां ने फिल्मां बना छड़ियां सी। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो प्रो पंजाब टीवी। मैं हाँ खुशी सरा। इस टाइम मेरे नाल मौजूद ने सुखदीप। उन्हां दे नाल गलबात करांगे दीप सिद्धू नूं लैके, जिन्हां दे नाल उन्हां दे लास्ट प्रोजैक्ट दे विच सुखदीप ने उन्हां दे नाल काम कीता मूवी साडे आला दे विच, ते रीसेंटली जो उन्हां दा सॉन्ग रिलीज़ होया आ, जे असीं लाहौर पढ़दे हुंदे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, अज सॉन्ग रिलीज़ होया है, जे असीं लाहौर पढ़दे हुंदे। मैं देख रही कि इस टाइम तो हर एक दियां अखां नम ने, तो हर एक ने मैं उही चीज़ गल कर रही हूँ, तो बार बार उही चीज़ कह रही हूँ कि शायद अज माहौल कुछ होर हुंदा, सवाल कुछ होर हुंदे जे दीप सिद्धू हुंदे। मैं तो ये सोचदा कि ये ना सुपना जिहा लगदा कदी कदी कि अज दीप बाई नूं 12 दिन हो गए, तो मैनूं ये लगदा कि एक बहुत एक दर्दनाक माड़ा ते भद्दा सुपना जिहड़ा मैं उठूंगा तो टुट जूगा। बट जिवें जिवें दिन वध रहे ने तो गल्लां चेते आउंदियां, फेसबुक तो देखदा ते लगदा कि ये सच है। जे अज दी गल करां ते मैं दीप बाई नूं बहुत परसनली जानदा। साडा 11 साल दा साडे एक परिवारिक तौर ते साडा राबता रहा। ते जदों मैं गाना देख रहा सी ते मैं मेरे अंदर बहुत कुछ चलिया, वो आवाज़, वो अखां बहुत कुछ कह रही सी। सो मैं यही कहूँगा कि ये कुछ यादां साडे कोल रह गईयां दीप बाई दियां, सो उहनूं साਂਭ के रखना चाहिदा। वैसे सानूं दीप बहुत कुछ गया एज अ ह्यूमन के तौर पर, एज अ इंसान के तौर पर, तो सानूं सोचण लई मजबूर कर गया भी असीं साडी होंद की, असीं की करना चाहुंदे हां। पंजाब एक वखरा विशा, फिल्म एक वखरा विशा, गाने एक वखरा विशा। सो पर मैनूं एक लगदा कि तौर ते मैं अपने भरा नूं गवाया, तो मैनूं लगदा वो घाट मैनूं हमेशा महसूस रहूगी। गाना मैनूं बहुत पसंद आया, बड़ा भावुक करदा, बहुत सोहना कंसैप्ट है। बट जे दीप हुंदा तो फिर कुछ होर हुंदा। जदों गीत देख रही सी ते हर कोई तां रोंगटे खड़े हो रहे सी,
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਮਬਡੀ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਲਡ ਮੀ ਅਪ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੂਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਰ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੋ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਫੇਟਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਗ ਕੇ ਰਿਤ ਰਾਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 12 ਦਿਨ ਦੇ। ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਪ ਇੱਥੇ ਜਮਾਂ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਜਸਟ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਕੌਫੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਮੂਮਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੌਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਂਝ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਉਹ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਲਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ, ਲਾਈਫ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਪੋਟੈਸ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਰਮਾ, ਯੋਧਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦੀਪ 'ਚ
ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਚੰਮ ਸੀ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਦੀਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਪ ਬਦਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਮਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋਰਾ 1 ਕਰਦਾ, ਜੋਰਾ 2 ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਤਰਕ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੇਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਰੀ ਵੀ ਕੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਟੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਜਰਦਾ, ਜਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆਈ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਜੋਰੇ 1 ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋਰੇ 2 ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਇੰਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਰੋਮ ਬੋਂਬੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਓਨਲੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ 11 ਸਾਢੇ 11 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਡਾਊਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਓਵਰ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਅ RSS ਮੈਨ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਅ ਭਾਜਪਾ ਗਾਏ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸਨੀ ਦਿਓਲ। ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨੇ ਛੋਹੇ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਸ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੌਤ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਆਈ। ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 120 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 120 ਘੰਟੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਸ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਰਾਈਵ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ 10 ਐਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਨਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਟੋਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਠਿੰਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਅਟਕਲਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਲੈਟ ਗਿਵ ਸਮ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦਿਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਲੋਸਟ ਅ ਜੈਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ, ਵੀ ਲੋਸਟ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਅ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਅਪ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਫਿਲਮ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੋਟ ਆਫ ਸੀਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਨ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ 35 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ, ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ, ਸਿਮਰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਪ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਿੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਸੱਟ ਵਾਰੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੂਵੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਖਦੀਪ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ
ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸਾਬਾਦ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਡਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿੱਕਰ ਮੇਰਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੇਂਡੂ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਆ ਮਾੜੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਫਿਲਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਚਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੀਪ ਬਾਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਾਂਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੈ, ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ ਜਵੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰ ਔਲਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੁਖਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਯਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੀਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਮਤ ਉੱਚਾ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਦੀਪ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।